سب سے پہلے آپ کو بتائیں رمضان المبارک کی آمد رحمت خداوندی بھرپور جوش میں شہر فیصل آباد کا موسم دوبارہ سے انگڑائی لینے لگا۔ 21 فروری کی بارش کے بعد موسم مسلسل تغیر کا شکار۔ ہفتہ قبل مئی کے دنوں جیسا محسوس ہوتا درجہ یکسر تبدیل ہونے لگا۔ شہر بھر میں سرد ہوائیں چلنے لگی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز برکھا برسنے کی نوید بھی سنا دی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیے رمضان المبارک کی آمد رحمت خداوندی بھرپور جوش میں شہر فیصل آباد کا موسم دوبارہ سے انگڑائی لینے لگا۔ 21 فروری کی بارش کے بعد موسم مسلسل تغیر کا شکار۔ ہفتہ قبل مئی کے دنوں جیسا محسوس ہوتا درجہ یکسر تبدیل ہونے لگا۔ شہر بھر میں سرد ہوائیں چلنے کا محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز برکھا برسنے کی نوید سنا دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی نارو سے، جی بتائیے گا۔ فیصل آباد میں اس بار سردیوں کا سیزن کافی محدود سمجھا جا رہا تھا اور لگ رہا تھا ایک ہفتہ قبل کہ جس طرح دن کے اوقات کار میں گرمی بڑھنے لگی ہے، درجہ حرارت بڑھنے لگے گا، شاید فروری کے اواخر میں جو موسم ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے اور رمضان المبارک میں ہمیں گرم دن گزارنے پڑیں۔ لیکن 21 فروری کا ایک سپیل ہوا بارش کا اور اس کے بعد سے شہر کے فیصل آباد کا جو موسم مسلسل تغیر کا شکار ہے اور روزانہ کی بنیاد پر درجہ حرارت کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آج بھی شہر کے بھر کے مختلف مقامات پر ہلکی پھلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہا ہے، لیکن رات ہوتے ہی شہر فیصل آباد کا موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ سرد ہو چکا ہے۔ ہلکی سرد ہوائیں چل رہی ہیں اور درجہ حرارت جو ہفتہ قبل دوبارہ سے اوپر جاتا دکھائی دے رہا تھا اب وہ دوبارہ کم ہوتا محسوس ہو رہا ہے اور درجہ حرارت اگر میں ابھی کی بات کر لوں تو 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور رات کے یہ 13 سے 12 پر چلا جائے گا کم ہوتا۔ سردی مزید بڑھے گی اور زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آئندہ 2 روز بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر فیصل آباد اور گرد و نواح میں بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے۔ رمضان المبارک سرد ہوگا اور بارشیں ہونے کی وجہ سے جو رمضان کے روزے ہیں وہ بھی شہری اس سردی میں دیکھیں گے، چونکہ جو گزشتہ موسم تھا کچھ ہفتے قبل وہ ہمیں اچھا دکھائی نہیں دے رہا تھا چونکہ گرمی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن رمضان المبارک سے قبل ہی شہر فیصل آباد کا موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ سرد ہو چکا ہے اور آئندہ آنے والے 2 روز بھی بارشوں کی پیشنگوئی کی گئی ہے۔ بارشیں ہو جاتی ہیں تو رمضان کا آغاز کافی ٹھنڈا ہوگا۔ محمد علی نارو ہمارے ساتھ موجود تھے، جی بہت شکریہ آپ کا۔ کمالیہ شہر و گرد نواح میں بوندا باندی جاتی سردی پھر لوٹ آئی۔ بارش برسنے سے موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ مزید بات کرتے ہیں رضوان خان سے، جی رضوان بتائیے گا۔ کمالیہ اور اس کے گرد و نواح میں علل صبح سے ہی جو ہے بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے، بوندا باندی ہو رہی ہے اور موسم بھی قدرے خوشگوار ہو چکا ہے۔ شہریوں کے چہرے خوشی سے یہاں پر کھلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت فوار کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، ہلکی ہلکی جو ہے آسمان کی جانب سے جو ہے بارش برسنے کا بھی سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ بھی جو خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں اور شہریوں کے چہرے بھی خوشی سے کھلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ موسم جہاں پر بارش برسنے سے ٹھنڈا ٹھار ہو چکا ہے تو وہیں پر نہایت ہی خوشگوار بھی ہو چکا ہے۔ دوسری جانب جو ہے خوشحالی کا بھی یہاں پر خاتمہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور کسانوں کے چہرے، خاص کر کسان بھی جو ہے خوش دکھائی دے رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے دوستوں کے ہمراہ، فیملیز کے ہمراہ جو مختلف باربیکیو پوائنٹس کا بھی رخ کیا ہوا اور موسم کو جو ہے انجوائے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مختلف فوڈ پوائنٹس کا جہاں پر رخ کیا جا رہا ہے تو وہیں پر جو ہے مختلف خوابوں کی شکل میں بھی جو ہے موسم کے لطف کو جو ہے وہ دوبالا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منیر حسین گل کی عدالت میں ڈیلیوری بوائے کے 4 قاتلوں کو سزائے موت، عمر قید اور 40 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ مجرموں نے 215 ریبے میں پیزا ڈیلیوری بوائے محمد کاشف کو قتل کیا تھا۔ مجرموں کے خلاف 23 دسمبر 2025 کو تھانہ صدر میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں فیصل آباد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منیر حسین گل کی عدالت میں ڈیلیوری بوائے کے 4 قاتلوں کو سزائے موت، عمر قید اور 40 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ مجرموں نے 215 ریبے میں پیزا ڈیلیوری بوائے محمد کاشف کو قتل کیا تھا۔ سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے فیڈمک میں میٹنگ میں ایس پی یونیم عزیز سنتو، ایس پی مدینہ ڈویژن سعد ارشد، ڈی ایس پی نشاد آباد عمر دراز، ایس ایچ او فیڈمک اور چائنیز سیکیورٹی حکام نے شرکت کی۔ میٹنگ میں چائنیز سیکیورٹی سے متعلق سٹی پولیس آفیسر کو بریفنگ دی گئی۔ سی پی او نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے لگائے گئے
CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग और HPOZ पर अमल किया जाएगा। चाइनीज अफराद की नकलो हरकत के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। SP मदीना टाउन सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को चेक करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चाइनीज सिक्योरिटी के हवाले से सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की चाइनीज सिक्योरिटी के हवाले से फेडमिक में मीटिंग में SSP SPU नईम अजीज सिंधु, SP मदीना डिवीजन साद अरशद, DSP निशाताबाद उमर दराज, SHO फेडमिक और चाइनीज सिक्योरिटी हुकाम ने शिरकत की। मीटिंग में चाइनीज सिक्योरिटी से मुतल्लिक सिटी पुलिस ऑफिसर को ब्रीफिंग दी गई। चोबा टेक्सिंग में जिले अमन कमेटी का इजलास, जिले भर के अफसरान और उलमाए कराम ने शिरकत की। उलमाए कराम ने माह रमजान के दौरान भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टोबा मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर हसन नकवी, हमें अपडेट कीजिएगा। माह रमज़ान की आमद है और टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में अमन कमेटी के इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ जो अफसरान मौजूद थे, तो उसके साथ ही उलमाए कराम भी शरीक हुए। उलमाए कराम ने इस मौका पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। मौलाना मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी से बात करते हैं, जानते हैं सर आज के इजलास में खासी जो है वो आप लोगों ने यकीन दहानी करवाई कि भरपूर ताउन किया जाएगा। ये महीना हमें क्या दरस देता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने अभी देखा कि DPO साहब और DCO साहब की मौजूदगी में अमन कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम ज़िला के उलमाए कराम ने बाकायदा तौर पर हर मामले में ज़िले इंतज़ामिया को यकीन दहानी करवाई है कि हम इंशाअल्लाह ताला उनके शाना बशाना खड़े हैं और मुल्क की अमन व सलामती के लिए जहाँ पर उन्हें हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ हैं। इस हवाले से यहाँ पर रमज़ान एक्ट जो ऑर्डिनेंस है उसके हवाले से बात हुई है कि इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक तमाम इम्प्लीमेंट होगी। और इसके अलावा जो गरीब नादार लोग हैं उनकी राशन के हवाले से जो हुकूमत की तरफ से इंतज़ामात हैं उनके बारे में DC साहब ने हमें मुतला किया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस माह सय्याम के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आज बिल्कुल रमज़ान एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने इस बात की यकीन दहानी करवाई और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि माह रमज़ान के दौरान जो गिरां फरोश हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। मुबशर नकवी हमारे साथ मौजूद थे, जी बहुत शुक्रिया आपका। SP लालपुर रोड डिवीजन रहमान कादिर से अमन कमेटी की मीटिंग। अमन कमेटी के वफ्द में मुफ्ती ज़िया मदनी, आसिफ रजा कादरी और दीगर उलमाए कराम शरीक थे। मीटिंग में रमजानुल मुबारक के हवाले से अमूर ज़ेर बहस आए। रमजानुल मुबारक में मजहबी रवादारी बरकरार रखने के लिए काविशें करने पर इत्तफाक हुआ। SP रहमान कादिर कहते हैं अमन कमेटी ने हर मौके पर मुस्बत किरदार अदा किया। उलमाए कराम की मजहबी हम आहंगी के लिए काविशें लायके तहसीन हैं। उलमाए कराम की काबिल अमल तजावीज़ पर फौरी अमल किया जाएगा। उलमाए कराम की काबिल अमल तजावीज़ पर फौरी अमल किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक में मजहबी रवादारी बरकरार रखने के लिए काविशें करने पर इत्तफाक हुआ। SP रहमान कादिर कहते हैं कि अमन कमेटी ने हर मौके पर मस्बत किरदार अदा किया। फैसलाबाद में अखुवत खवातीन ट्रस्ट की जानिब से गजा पैकिंग ड्राइव का एहतमाम किया गया। पैकिंग ड्राइव में नौज़ायदा बच्चों और खवातीन के लिए 1000 से ज़ायद पैकेट्स बनाए गए। पैकेट्स में बच्चों के लिए दूध समेत पहनने और खाने की अशिया थी। सदर क़ुव्वत खवातीन विंग समीना परवेज कहती हैं पैकिंग के अमल में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से लड़कियों ने हिस्सा लिया है। मज़ीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। अल खिदमत फाउंडेशन खवातीन ट्रस्ट की जानिब से गज़ा पैकिंग ड्राइव के नाम से ये पैकिंग की जा रही है जो कि गज़ा जाएगी। इस हवाले से बात करने के लिए यहाँ पर महबूब भट्ट मौजूद है जो कि हमें बताइएगा सर इस ड्राइव के हवाले से ये पैकिंग की जा रही है गज़ा में जो हमारे भाई उनकी मदद के लिए क्या कहना चाहें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, आज का ये जो इवेंट है ये बुनियादी तौर पर गज़ा के जो बच्चे और ख़ास तौर पर माओं और बच्चों के लिए ये एक कुछ सामान पैकिंग का वो यहाँ पर उसको पैक किया जा रहा है और ये अल खिदमत फाउंडेशन खवातीन का हमारा फैसलाबाद का जो यूनिट है वो इसको पूरे को अरेंज कर रहे हैं। तो बाजी समीना परवेज साहबा उनकी सदर हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं की ज़ेर निगरानी ये काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ इसमें एक बहुत खुशाइंद बात यह है कि ये ज़्यादातर बच्चे और बच्चियाँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के हैं, तो वॉलंटियर्स हैं और कोई 150-200 बच्चे जो है वो सुबह से ये काम कर रहे हैं। तो बहुत ही खुशाइंद है और मैं अल खिदमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि गज़ा के लिए तो खिदमात वैसे ही
ज़बरदस्त रही हैं, लेकिन अब ये नए फेज़ में जो दाखिल हो रहे हैं तो इस पर भी मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। मीना साहिब, आप सदर भी हैं, तो बताइएगा कि इस इनिशिएटिव को किस तरह से देख रही हैं? वॉलंटियर्स आए हैं जो कि इस पैकिंग में हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पर फ़लस्तीन की पैकिंग ड्राइव है और यहाँ पर 1000 बॉक्सेस माँ और नौज़ायदा बच्चे की, न्यू बॉर्न बच्चे के लिए हम सामान पैकिंग कर रहे हैं और यहाँ पर 1000 बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ कॉलेजेस से और इस कॉलेज से जो स्कूल स्टूडेंट सब यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े जोश और खरोश के साथ वो सब बॉक्सेस बना रहे हैं और बड़ी हमें खुशी हो रही है। अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। बहुत जज़ाकल्लाह खैर। खिदमत फाउंडेशन के जो ख़वातीन विंग है उसकी जानिब से खसूसी तौर पर ये पैकिंग ड्राइव का एहतमाम किया गया, जिसमें नौज़ायदा बच्चे जो हैं और जो माएँ हैं उनके लिए खसूसी तौर पर यहाँ पर 1000 से ज़ायद जो पैकिंग है वो की जा रही है, जो कि गज़ा भेजी जाएंगी। अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रीजनल डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कारपोरेशन हसनैन खालिद संपाल का चनियोट का दौरा। हसनैन खालिद संपाल ने वफ्द के हमरा फर्नीचर मार्केट का दौरा किया। रिसर्च एनालिस्ट मीर कासिम, डिजाइनर अजहर मजीद, लीगल मैनेजर आसिफ रजा, सलमान अली वफ्द में शामिल। चेयरमैन फर्नीचर एसोसिएशन दानिश नईम फखरी, सदर मलिक शहबाज अख्तर भी हमरा थे। वफ्द ने चनियोट के माहिर कारीगरों के हाथों से बनाए गए फर्नीचर डिजाइन देखे। हसनैन खालिद संपाल कहते हैं चनियोटी फर्नीचर की आलमी मार्केट तक रसाई मुमकिन बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुल्क में चनियोट के फर्नीचर की नुमाइश के लिए भी आइंदा लाहे अमल तय किया जा रहा है।